गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जाकर के। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जाकर के, लगे चोट कले जाकर। ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ कुए में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा। कुए में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खा लियो रे मेरे हाडों पर का मासा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो ओए आसरे अर्क। वो ओए आसरे हर्क, वो ओए आसरे अर्क। लागी का मार्ग लग चोट काल जा कर को, लग चोट काल जा कर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा कर के। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे आज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के, ना देखा रे पीछा फिर के। लागी का मार्ग और है, लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। ला बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की, साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवाह दियो न तारे धरो न बाणा। कोई मुआ मर्ग जवाह दियो न तारे धरो न बाणा।
वो जिंदा कर दिया ढोर था सस बण्या परीक्षा करके, सस बण्या परीक्षा करके, सस बण्या परीक्षा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। गोपी चंद जोगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवा बाणा, गुरु महल जनाने भेज तेरा भिख डोढ़ी पे अलख जगाना, गुरु महल जनाना भेज तेरे डोढ़ी पे अलख जगाना, भोजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना, व्यंजन 3600 छोड़ कर भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ, रही कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक उठन आड़ी चीज रही ना गया ओढ़े सलानी सुआ, रही उठन वाली चीज नहीं गया ओढ़े सलानी सुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ, जिन किया अचंबा घोर है तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, तजा राज काल से डर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, पीपा दरिया में कूद गए रजिन कसी करी डेठाई, पीपा दरिया में कूद पड़े रजिन कैसी करी डेठाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई, वो नरपाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई, कह मंगलानंद चेतियो रे तुम सोच समझ मेरा भाई, बिन चेत्य ये झूठा शोर है कुछ जाइयो शुक्रम करके, कुछ जाइयो शुक्रम करके, कुछ जाइयो रे शुक्रम करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಈ ಮಹಾಪುರುಷರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕವಿಯು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಲು ಕೇಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿವೆ.
ಇವನ್ನು ಹಾಡುವ ಬಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಮತ್ತೀಗ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯುಗಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಪೀಪಾ ಠಾಕೂರ್ ಹೆಸರಿನ ರಾಜನಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಗನೌರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗಿಗನೌರ್ನ ಅವನು ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಮತ್ತವನಿಗೆ ದುರ್ಗೆ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ರಾಮಾನಂದರು ಹೊರಟು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮಾನಂದರಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರರ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಏನೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವು ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ದಾಸನೇನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿರುವನು, ಅದರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅವರು ಪರಿಚಿತರೂ ಆಗಿದ್ದರು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಂದರು ಕಬೀರರನ್ನು. ಒಂದು ದಿನ ರಾಮಾನಂದರು ಹೀಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗತೊಡಗಿದರು. ರಾಮಾನಂದರು ಅದೇ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ರಾಜನ ಬಳಿ ತಂಗಿದರು. ರಾಜ ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದ. ಆ ದಿನ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿಸಿದರು. ರಾಮಾನಂದರು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಬೀರ ದೇವರು ಪರಮೇಶ್ವರರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಆಗ ಪೀಪಾರವರು ಹೇಳಿದ್ರೇನೆಂದರೆ, ಮಹಾತ್ಮರೇ, ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದುರ್ಗೆಗಿಂತ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು. ಆಗ ರಾಮಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು ಏನೆಂದರೆ, ತಾವು ಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅವನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ವಿಶೇಷ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ದುರ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದಳು. ದುರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ, ಅಂದರೆ ಮಾತೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಈಗ ಈ ದೇವತೆಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ಹೌದು ಮಗು, ಬೇರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿನಗದ್ದು ಸಿಗಲಾರದು. ನಿನಗವನು ದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪೀಪಾನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾಟಿತು. ಈ ಮಾತು ಅಂದರೆ ದರ್ಶನವಾಗದು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವಾಗುವುದು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ರಾಮಾನಂದರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪುನಃ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೋದರು ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು, ರಾಜ, ಈಗ ಏನು ವಿಚಾರ ತಮ್ಮದು? ಆಗ ಪೀಪಾರವರು ಹೇಳಿದರು, ಮಹಾರಾಜರೇ, ಏನು ವಿಷಯ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ. ದುರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಾನಂತೂ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಹೊರಡುವೆ. ರಾಮಾನಂದರು ಯೋಚಿಸಿದರು, ಅಂದರೆ ಇವನಂತೂ ರಾಜ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವನಂತೂ ಮುಂದೆ ನಂತರ ಎಂದಾದರೂ ದುಃಖಪಡುವನು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು, ರಾಜ, ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರುವೆನು, ತಾವು ನಂತರ ಬರುವಿರಂತೆ. ಈಗ ಪೀಪಾರವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ರೇನೆಂದರೆ, ಈ ಮಹಾರಾಜರಂತೂ ನಂತರ ಬರುವರು ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೇಳಿದ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನನ್ನಂತೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಭಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ತಮ್ಮೊಡನೆ ಬರುವೆನು. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕಾಗುವುದು, ಒಣ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಆಗ ಅವರು ಯೋಚಿಸಿದರು, ಅಂದರೆ ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗು, ತ್ಯಜಿಸು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾದರು. 3 ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದರು ಪೀಪಾ ಠಾಕೂರನಿಗೆ, 3 ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರು. 3 ಸಿದ್ಧರಾದರು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಡುತ್ತೇವೆ ತಮ್ಮೊಡನೆ. ಈಗ ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಮಹಾರಾಜರೇ, ಇವರಂತೂ 3 ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಥೆ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲಾರರು ನನ್ನನ್ನು. ರಾಮಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ನಗಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳೇನಿವೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಕೇವಲ ಏನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿರುವರೋ ಅದರೊಂದಿಗೇನೇ ಬರಲು ಹೇಳಿಬಿಡು. ನಂತರ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹೀಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈಗ 3ರೊಡನೆಯೂ ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಡಿ. ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಿರಿ ನನ್ನೊಡನೆ. ಇಬ್ಬರಂತೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆವು ನಾವು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚಿನ್ನ, ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಹಾರ, ನಾವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ. ಆ 3ನೇಯವಳ ಹೆಸರು ಸೀತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸೀತೆಯು ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಳು. ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಳು, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದದ್ದು, ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಳಾದಳು. ಈಗ ರಾಜ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ. ಗುರುಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಗೆ. ರಾಜ ಹೇಳಿದರು, ಗುರುದೇವ,
2 ವಿಪತ್ತುಗಳಂತೂ ನಿವಾರಣೆಯಾದವು. ಒಂದು ಉಳಿದು ಬಿಡಿತು, ಸಿದ್ಧಳಾದ್ಲು ಅವಳು. ರಾಮಾನಂದರಿಗೆ ಇದಂತೂ ತಿಳಿದಿತ್ತೇನೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಭೂಷಣಗಳು ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಆಭೂಷಣಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಳೋ ಅವಳು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಳಾಗಲಾರಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಳು. ಮತ್ತು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತ್ಯಜಿಸಿದಳು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಳೆಂದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಅವಳು ಪಾರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇವಳು ಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಳಲ್ಲ. ಈಗ ಇಬ್ಬರಂತೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬಳಂತೂ ಸಿದ್ಧಳಾದ್ಲು. ಆಗ ರಾಮಾನಂದರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ, ಇಬ್ಬರಂತೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಒಬ್ಬಳು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿರುವಳು. ರಾಮಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬರುವ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಲು. ರಾಮಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು, ಮಗಳೇ, ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೊರಟರೆ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವರು, ಇನ್ನಾರೋ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳುವರು, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವರು. ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ಹೇಳಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನನಗೂ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ರಾಮಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತ ವಸ್ತ್ರರಹಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಈಗ ಸೀತೆ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಗಲೇ ತೊಡಗಿದಳು ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಲು. ಹೇಳಿದಳು, ಸರಿ. ಆಗ ಹೇಳಿದರು, ಮಗಳೇ, ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಆಗ ರಾಮಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು ಪೀಪಾರೊಡನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕರೆದುಕೋ ಈ ಮಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಇವಳು ನಿನಗೆ ಬಾಧಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುವಳಿವಳು, ಇವಳಂತೂ ಸಮರ್ಪಿತಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ. और लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे जब कोई राम भगत गत पावे. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. ರಾಮಾನಂದರಲ್ಲಿ ಇರತೊಡಗಿದರು. ರಾಮಾನಂದರು ಎಲ್ಲೋ ವಿಹರಿಸಲು ಹೋದರು, ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇರೆಡೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವೆನು. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆಂದರೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕ ಜಲಮಗ್ನವಾಗಿತ್ತು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರು, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಪೀಪ ಇಬ್ಬರು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಪತಿ ಪತ್ನಿ, ಅಂದರೆ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಗೊಲ್ಲನಿದ್ದ. ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಈಗಲೂ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೇನು? ಗೊಲ್ಲ ಹೇಳಿದ, ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. ಈಗ ಭಕ್ತರು ಮುಗ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂರ್ಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿದರೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಗವಂತನ ದ್ವಾರಕ ಕೆಳಗೆ. ಗೊಲ್ಲರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಬಹಳವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಬರುವ ತನಕ 1 ವಾರ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೊಡನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ, ನಡೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸಿ ಜಿಗಿದರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಬೀರ ದೇವರು ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆಯೇ ದ್ವಾರಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಆ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ. ಈಗ 7 ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು, ಗೊಲ್ಲಗಿಲ್ಲರನ್ನು ತಯಾರುಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು? ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ದಿನ ಅವರು ಹೊರಡಲನುವಾದರೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಭಗವಂತ ನಾವು ಹೋಗಬಹುದೇ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬರುವುದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮನು ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಪೀಪಾರವರಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, कराव साइया ಕಬೀರ ಪರಮೇಶ್ವರರೇ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಏನೇ ಕಾರ್ಯವಿರಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮಗಾಗಿ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಆ ಗೊಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ, ಅಂದರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಧ್ವಿ ಮತ್ತು ಸಾಧು, ಭಕ್ತ ಭಕ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸತ್ತರು. ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆದನು, ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ, ಓಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದರು, 10-20 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಭಕ್ತೆ ಮುಳುಗಿ ಹೋದರು ನೀರಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಮುಳುಗಿದರು? ಹೇಳಿದ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು, ದ್ವಾರಕ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಹಾಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಡೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಜಿಗಿದರು, ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಆಗ ಆ ಹೊಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಅಂದರೆ ನೀನು ಇದೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಯೋಗ್ಯನೇ? ಸಾಧು ಸಂತರಂತೂ ಮುಗ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾದ, ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಯ್ತಿದ್ದಂತು. ಈಗ 7ನೇ ದಿನ ಆಯಿತು, ಆ ಗೊಲ್ಲನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು? ಆಗ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಹೊರಬಂದರು ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ. ಈಗ ಅವನು ಭಯಪಟ್ಟ, ಅಂದರೆ ಈ ಭೂತಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು? ಗೊಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, ಏನು ಸೋದರ, ಇವರಂತೂ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ, ಅರೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದ, ತಾವು ಜೀವಿತ ಹೇಗಾದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅರೆ, ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದಾದ್ರು ಯಾವಾಗ? ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಲ್ಲ ನೀವು? ಮುಳುಗುವವರು ಅವರು, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ತಿರುಗಾಡಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರೊಡನೆ ಆಡಿ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಅವರು ಬಂದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪುನಃ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆನು, ಅಂದರೆ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ, ಓಡಿ ಬನ್ನಿ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತ ಸಿಕ್ಕಿದರು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಓಡಿ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು.
ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? 7 ದಿನ ಜೀವಂತ ಹೇಗೆ ಉಳಿದ್ರಿ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಸಾಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಗಾದೀತು? ಆಗ ಭಗವಂತನು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗುವುದೆಂದು. ಮತ್ತು ಆ ಉಂಗುರ, ಅದರ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನವೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಚಿನ್ನದ್ದಾಗಿರದೆ ಬೇರೆ ಧಾತುವಿನದ್ದು ಆಗಿತ್ತು. ತೋರಿಸಿದರು, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಂಥ ಧಾತುವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈಗ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, पीपा दरिया में कूद गए रजन कैसी करी डेठाई. ಢೇಠ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದನು, ಢೇಠ್ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ. पीपा दरिया में कूद गए रजन कैसी करी डेठाई. वो नरपाड़ा जीत गए रजन सिर धड़की बाजी लाई. नर वो पाड़ा जीत गए रजिन सिर धड़की बाजी लाई. कह मंगलानंद चेतियो तुम सोच समझ मेरा भाई. बिन चेते झूठा शोर है कुछ जाइयो रे सुकुरुम करके. कुछ जाइयो सुकुरुम करके. कुछ जाइयो रे सुकुरुम करके. लागी का मार गए और है लग चोट काल जा करके. ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಇದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯುಗಗಳಿಂದ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇಂಥಿಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಂತಹ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಮೋಕ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಕಬೀರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಸತ್ಯ ಸಾಧನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದಲೇ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸುಖ ಸಿಗುವುದು. ಈಗ ಇದು ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರದ್ದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತರುತ್ತಲಿದ್ದರು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज. ಶೇಖ್ ಫರೀದನ ಬಳಿ ತಲುಪಿದರು, ಅವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು, ಸತ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆ ಮಾಲೀಕನದು. ಆ ಸತ್ಯನಾಮ ಮತ್ತು ಅಸಲಿ ನಾಮ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ತಮಗೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಪಡೆಯಲು. ಇದು ಮಧ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ಲಭಿಸಿದೆ ಅವರು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. बोलो सतगुरुदेव जय हो. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಜಗದ್ಗುರು ತತ್ವದರ್ಶಿ ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಗಳ ಪ್ರವಚನ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.jagadguru-rampalji.org. ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮದೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂತ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ನಿಶುಲ್ಕವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಾಮದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಾಮದೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 888 444 7302.